ಬರೀ 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನ ಪಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳು, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರನ್ನ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿ ಇತ್ತು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಬರೇ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಶತ್ರುವನ್ನ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಮಾದರಿ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರದೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರದು ಎಂಬುದನ್ನ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಕೂಗುವ, ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಕರೆಯುವ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದು ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರದು. ಅಂತಹ ಮಾದರಿ ಪುರುಷರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ಕಥೆಗಾರ ಕುಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ. ಇಸ್ಲಾಂ ಜೀವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಮಾನವೀಯತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಕುಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ, ಇಸ್ಲಾಂ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಧರ್ಮ, ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮರಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೊಂದು ನುಡಿದಿದ್ದ. ಹೌದು, ಇಸ್ಲಾಂ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಮಾದರಿ ನಾಯಕನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಾದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ, ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯಿತು. ಈ ನೆಲವನ್ನ ಯಾರೋ ಆಳುವವರಂತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸೆಗಳ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲೋ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು. ಊರಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೈಯದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಮದನಿ ಕತಸಲ್ಲಾಹು ಸರಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಆ ದರ್ಗವೇ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆ ದರ್ಗವೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉಳ್ಳಾಳದವರ ಆ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಉಳ್ಳಾಳದ ದರ್ಗಾದ ಆಡಳಿತ ಈ ನೆಲದ ಸುಬಗರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಒಳ್ಳೆಯವರ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ, ನಾವು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜಗತ್ಕೊಡೆಯನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೋವು ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುವ ಕಾಗದ ಅದು ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದರ್ಗಾತು സെക്രട്ടറി ആയ ഹാജ് അമീറാക്കർ അവരെ, അതുപോലെ മുഫത്തിസ് ഉസ്താദ് അവരെ, അതുപോലെ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಪಳ್ಳಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರು, അതുപോലെ 20 ജമാഅത്തിലെ കമ്മിറ്റിയായ എൻ്റെ ആത്മീയ ചങ്ങായിയായ ഫാറൂഖുള്ള, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഏരിയത്തോ യുവ യങ് കൗൺസിലറും എൻ്റെ പിരിസത്തോ ചങ്ങായിയായ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ, അതുപോലെ സയ്യിദ് മദനി ദർഗാത്തെ കമ്മിറ്റിയായോ മുസ്തഫ മുൻസില, സയ്യിദ് മദനി അറബിക് ട്രസ്റ്റ് സദസ്യരായ യൂസുഫ് ഉള്ളാല, സയ്യിദ് മദനി അറബിക് ട്രസ്റ്റ് ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಜಮಾಲ್ ಬಾರ್ಲಿ, ಸಂಸುಲ್ ಉಲಮಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯುಟಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜ್, SKSS ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ಬಶೀರ್, അതുപോലെ ഞങ്ങളോ ഇന്നത്തെ ഈ കാര്യക്രമത്തെ എല്ലാ ഫൈസിന്റെ വിഷയത്തിലും അതിന്റെ വിഷയത്തിലും ചമ്മ മേനത്ത് വന്നു ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റി അബ്ദുറഹ്മാൻ, അതുപോലെ വന്ന എല്ലാ മക്കളെ ഉമ്മബ്ബും ഉസ്താദ്മാരും, അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ജഡ്ജിയാക്കി വന്ന ഉസ്താദ്മാരും, അതുപോലെ ഹാസിഫ് ഞങ്ങളെ ചങ്ങായി ഫെസറെ ആകുമെന്നതെಲ್ಲ ഇന്നത്തെ പിരിസത്ത് നിന്റെ എല്ലാ മക്ക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക എത്തിച്ചുള്ള കാരണം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തര വർഷത്തിൽ മക്കളെ കാത് കൊടുക്കും. നിങ്ങളോട് ചൊല്ലേ ഇത്തര വർഷത്തില് നാനൂടെ സാധാരണ ഒരു 10-20 വർഷത്തിൽ റബീഉൽ അവൽ കൂടെ ಬಂತೆ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനുക്കുള്ള ഈ 20 വർഷത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സൈലന്റ് മക്ക തെച്ചത് ನಾನು ഓർക്കും കണ്ടിട്ടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ. അതുകൊണ്ട് ആ പിരിസത്ത മക്ക മാഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഈ വർഷത്തെ ഇന്ദ്ര ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ഞങ്ങൾ നിശ്ചിതാക്കി. ഇപ്പൊ ഫാറൂഖുല്ലാൽ ചെന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പം അത് ആരും തപ്പുന്ന് ചൊറക്കില്ല. ഞങ്ങളെ മദ്രസത്തില് മക്ക ಯಾರಾದ್ಕೊಂಡು ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആമത്തേക്ക് ജാവു 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ തോലും ഇങ്ങനെ ആവുന്നത്. അത് ആരെ തപ്പ്, കമ്മിറ്റിമാർ തപ്പ, രായത്തങ്ങൾ തപ്പ, ഉമ്മപ്പരെ തപ്പിന്തും അല്ല. ഞങ്ങളെ മക്ക ಯಾರಿക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 400 ചില്ലരൂടെ ഫൈസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രമേ ടൈം വേണോ, അത്ര മക്കളെ പ്രതിഭ പാട്ട് അതിഥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ആവശ്യമുള്ള ലേറ്റ് അവർ കൊണ്ടെത്തു. ಈ ವರ್ಷ ಜಂಡು ನಾಲ್ಪೆಚ್ಚ ಸಭೆಲು ಇಂದು ಅವರು ತಡಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರು ಬಾ ಶಾಂತಿ ಐತಿ. ಎವ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಪೋಲೆಮೆ ನಂಗೆ ಈ ಗೊತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋರು ಸರಿಯತ್ ಪೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಚಂದತ್ಲೆ ಹಬೀಬಾಯ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗಲ ಬರ್ಕತ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಸೈ ತಂಗಲ ಬರ್ಕತ್ಕೊಂಡು ತುಮ್ ಭಾರಿ ಚಂದತ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚಂತೂ ನಾನು ಖುಷಿಪಟ್ಟು ತಿಂಗಳು ನಡಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಜಂಡಾಮತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಬೀಬಾಯ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ನಂಗೆ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಂಗೆ ಚೆಂದ ತೆರು ನಂಗ ಪೋಂಡೆ ಇಂದ್ರೆ ನಂಕ ಹಬೀಬಾಯ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ 1400 ವರ್ಷ ಮುನ್ನ ನಂಗೆ ಚೆಂತಂದ್ರೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಮೂರು ನಡುಕರವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തിൽ ಬಂದೈತಿಕ್ಕಿರೆ ಇಂಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಮುಂ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾಟ್ರದುം ಮಕ್ಕ ಇಂದ ನೋಕುರದು ಮಕ್ಕ ಪಾಡ್ರದು ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ. ಇಂದ ಅಸರಬಿನ ನಾನು ಅವರು 4-5 ಮಕ್ಕಳೇ ಭಾಷಣ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಐತಿ. ಇಂದ ಜನ ഞങ്ങളെ മദ്രസയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈലന്റ് മക്ക ഉള്ളാറല്ലേ ചെന്തുണ്ട്. ടാലന്റ് ചെന്ന് ഇന്ന ടാലന്റ് ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസർ കൊടുത്തൊരു സ്പീച്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മാഷാ അല്ലാ. നക്ക ഒരു വലിയൊരു ആലദിച്ചിട്ടൂടെ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಕಂಡದ್ದು ನಂಗೆ ಅದು ಭಾರಿ ಅವರು ಖುಷಿ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಮಾರೋಟ ಚೊಲ್ರ ಇಂದ್ರ ಚೆಂದಂಗೆ ഞങ്ങളെ ಇಂದ ಆ ഒരു കിടാവ് ആക്കിയ ഒരു ഭാഷಣ ആ ഒരു കിടാവ് കൊടുത്തൊക്കെ സീമിത ആവത്തീര ഞങ്ങളെ പഠിക്കുന്ന മദ്രസത്തെ പ്രതിയൊത്തും നിങ്ങളെ പെത്ത് വന്ന മക്കളെ എല്ലാ മക്കളും അതേ ತರ നിങ്ങൾ ആക്കുപാട്ടണം. അത് ആക്കുപാട്ടനുണ്ടായി ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಣമായ ಮೈನ್ ಅಬ್ಬುಮ್ಮರ ಸಾಲ್ಪ ഫാറൂഖുല്ലാലും ജബ്ബാർ ഞങ്ങളെ കൗൺസിലർ ജബ്ബാർ കുറിച്ച് അബ്ബുമ്മമാരെ സഹാര എവിടത്തോളം മക്കൾക്ക് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മക്ക ഡെവലപ്മെന്റ് ആവಕ್ಕೆ സാധ്യമേ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. അപ്പൊ ഞാനിത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ദ്രക്ക് നിങ്ങളോട് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിലൂടെയുള്ള കുറച്ച് ഇന്ദ്ര ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബിസ്സൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെന്നാർ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വായ്സ് ഒരു കേട്ട ഒരു ഫോണിൽ മക്കളെ ഒർത്തെല്ലാം അതിൽ നമുക്ക് തപ്പു കാണ്ട. കാരണം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മക്കളെ ഞായറാഴ്ച ഒരു സ്പെഷ്യൽ മദ്രസ മക്കൾക്ക് ക്ലാസ് ಯಾರಾവಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ಅಂಡ ಆ ಮಕ್ಕಗೆ ಆ ಮದ್ರಸದ ಬರೋ ಪುರ್ಸತ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಚನ್ಯಾಸರಂಡ್ പോണ്ട ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕ പോവാಂಟೆ ಆ ಚನ್ಯಾಸರಂಡ ಆ ಮಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ പൈരാർജുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദുനിയാവുടെ വിഷയത്തിൽ ചെമ്മ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ കാരണ നിങ്ങൾ ചിലർ നിങ്ങൾ ചിന്തനാക്കോರು നിങ്ങൾ ആലോചനാക്കോರು ഞങ്ങളെ ഈ മക്ക ഇന്ന് എവിടത്തോളം എത്തിരി ചെന്നിട്ട് SSLC പർച്ചേസ് മക്ക PU പോണ്ടല്ല ഉമ്മമാര് അബ്ബമാര് എല്ലാവരും ആലോചനാക്കണം ഇന്ന് SSLC പർച്ചേസ് മക്ക ദയിക്കുന്ന ഇന്ന് മാർഗത്തിൽ കട്ടല് പല്ലിര ഗേറ്റ് റോഡ് ಅಲ್ಲಂಡೆಂಗೆ ಓಡಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ ಕಾರಣ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಅವಡ ತೆಚ್ಚಿದ ಓಡೋರು ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಜಂಡಾಮತ್ತ ನಾಲ್ ಮಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಬಲಿಕಿರೆ ಮೂನಾಮತ್ತ ಮಕ್ಕ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಲಿಕಿರೆ ನಾಲಾಮತ್ತ ಮಕ್ಕ ಏದಕ ಗಾಂಜದ ಬೈತತ್ರೆ ಅಂಜಾಮತ್ತದೆಲ್ಲ ಐತೆ ಕಲ್ತಕೋರ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರು ಕೈಕೋರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆರಾಮತ್ತದ ഞങ്ങളൊത്തുന്നു പോലീസ് ബണ്ട് പിറ്റാണ്ട് ചെറുക്കൊക്കും സുഖമില്ല ചെറുക്കര അപ്പുമ്മ ഹിന്ദു ആക്ക തപ്പാക്കാത്ത അപ്പുമ്മ ಕೂಡ സുഖമില്ല ഇങ്ങനത്തെ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഞങ്ങൾ ఎక్కువ కారణం എന്തിനാ ചെന്നിട്ട് മെയിൻ കാരണമേ ഞങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന്റെ കൊറത്തെ ഇപ്പൊ ചെന്ന പോലും ഇസ്ലാം ധർമ്മം ഞങ്ങളുടെ എത്ര ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയിട്ട് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇസ്ലാം ധർമ്മം ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര നല്ലത് ഇന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പിടിന്നെങ്കിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയിട്ട് ഇക്കൊക്കെ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മപ്പന്മാരോട്ട് എന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും ചൊല്ലുറേൻ ഞങ്ങൾ ഇൻഡോർ അപ്പുമ്മമാർക്ക് 1 2 3 മക്ക ഇക്കാത്ത അപ്പുമ്മമാർ ആരുമില്ല ആയെങ്ക ഒരു മക്കളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഹാഫിൽ ಅಥವಾ ആലിമാക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ത് ചെന്നിട്ടെങ്കിൽ നാളേക്ക് ഞങ്ങൾ മറിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് തെച്ചിട്ട് ഒരു ഖുർആൻ ഓതുന്ന മക്ക ഞങ്ങളെ ഒത്തിക്കിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് മുക്കരിക്കര മൊബൈലാറെ തേട്ടെ ഏതാ ഒരു നല്ല നാൾ പേര് ഖബർ സിയാറത്ത് ആക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുക്കരിക്കര ഉസ്താദിനെ തേട്ടെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ കടത്തില്ല കാരണം ನಮ್ಮ മക്കൾക്ക് ಓದಲು ತರಿಲ್ಲ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പുമ്മമാരുടെ ನಾನು പ്രത്യേകമായി ചൊല്ല ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ ಕೊರತೆ ಇರ್ತವೆ ನಂಗೆ ಪಡಿಪಾಟದ ಕೊರತೆ ಇರ್ತವೆ ಎಂದಿದೆ ഇന്ന് നാളെ മോള നോക്കി എല്ലാം നോക്കി നോക്കൂ എവിടെ ഓർമ്മപ്പാടല് ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് തിക്കോക്കോ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇസ്ലാം ദീനയുടെ ಕೊರತೆ തിക്കറോ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನರ್ಥ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ಹಿಂದೂ ಮೊರ ಯಾರೋ ಕೋಡಿ ಬರ್ತು ಅದ್ರ ಕುಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಾಕ್ರಾರು ಸರಿ ಹಾಕ್ರಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕ್ರ ಇಂಡ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಂಡಿ ಎವ್ರತೋರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರಾಯತ ಅಂತ പിടിക്ക തുടങ്ങി ಬಂಡ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೊತ್ತುಬಾಡು ಆಯುಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕಿಂണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പാതിൽ വെച്ച ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ആ ബിൽഡിംഗ് ഭർത്തിയാക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಹಾಕಿರ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಲಿ ಪೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಸಪರೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಚೊಂದುಂಟು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಈ ಹಬೀಬಾಯ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ തങ്ങളെ ഈ ഹക്ക് ജാ ബർക്കത്ത് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് മുന്നോട്ട് യൂടി കാതറോട് ചർച്ച ആക്കിയപ്പ അതിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ജമീർ അഹമ്മദ്ക്ക് കോൾ ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ പള്ളിയുണ്ടോ ആ പള്ളിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗುಕೊಂಡು ನಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಚೆನ್ನಂಡೆಂಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ഒരു ಲೆಟರ್ ತಂದು ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಟ್ತಿಯಪ್ಪ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಮೇ ಸೆಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ತಂದು ತಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ഞങ്ങൾ ಸಚಿವರು ಚಂತು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನೀ ಪಣಿ ತೊಡಗಿ ಕಾಸು ಕಿಟ್ಟೆಂಡೆಂಗಿ ನಂಡಲ್ಲಿಂದ್ರ ಅವರು ನಾನು ಆ ಪಂಡಿನಿಕ್ಕೆ ತಂಡ ಚಂತು ಉಂಟು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನೀವೆಲ್ಲರ ಆಯತನ ಕೂಡಿತ್ತು ಆ ಈ ಕೂತರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಭರ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬಂಡೋರ್ಸ ನಾವು ಈ 51 ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಏನಿ 100 ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಬಂಡೋರ್ಸ ಕಾರಣ ನೋಕರು SSLC പഠിച്ച ಮಕ್ಕ ಔತರುಕ ತೆಚ್ಚಿತು ಸೀರಿಯലും ഡോക്ടറല്ല മാർ ಬೇರೆಂದಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ പോവാത്ത മക്ക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ 51 മക്കൾ ഞങ്ങൾ ആരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇത് ആക്കിരാ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಾರೂಕುಲ್ಲಾಹ್ ಚಲೋಕೊಂಡು ಕಾರಣ ಆ ಫಾರೂಕುಲ್ಲಾಹ್ ಆ ಪಾದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಸಂಬಳ ಕೈಟಿಕ್ಕಿಂದ ನಂಗೆ ಆ ಪೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಆ ಟೀಚರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಸ್ತಾದಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಇದರ ಕೂಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇತ್ತು ಫಾರೂಕುಲ್ಲಾಹ್ ಕನ್ವರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಆಫಿಯತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಟ್ಟೆ അതുകൊണ്ട് ചങ്ങായിമാരെ ഞങ്ങൾ ദീനന്റെ വിഷയത്തിൽ മുട്ടായിട്ട് അതുപോലെ ദീനന്റെ വിഷയം മുട്ടായിട്ട് എല്ലാ ബാലക്കാരും ഒട്ടിಗೆ ഞങ്ങാരും ಬೇರೆ ದೂರ ಇಕ್ಕಮಾರು ಅವರು ಪಲ್ಲಿಗೆ ಪಣಿಂದ್ರುಂಡು ಅವನಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಪೆನ್ ಎಲ್ಲಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಂಗಾಯಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದು ಅವನಿನ ಸಬಲು ನಾ ಪೋಂಡಿಲ್ಲ ಓಡಿನ ಸಬಲು ಪೋಂಡಿಲ್ಲ ಚಂತುಂಟು ನೀವು ಯಾರು ಇದಾಕೋತೀರಾ ಅದು ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ಇಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಮ್ಮಾರ್ ಸಹಕಾರ ಹಾಕಿರಾರು അതിൽ ഏറ്റവും യാറ് സഹಕಾರ ಹಾಕಿನ MCC ಕ್ಲಬ್ ರಂಗ ಎವ್ರತೋ ಚಂದ್ರ ನಾನು ಅವಳೋட ಚಂದ್ರ ഞങ്ങളോട് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് രണ്ട് നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് രണ്ട് നാളത്തെ കുടിക്കും തിന്നൊക്കെ തറൊക്കെ ആവറാൻ ചെന്ന് കേട്ടേക്ക് ಆ ಮಕ್ಕ ಚಂತ ಕೊಡ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂದಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸರಬರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಆ ಕ್ಲಬ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಆಫಿಯತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಏನೇನು ದೀನರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂದ್ರೆಲ್ಲ നല്ല ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡುಳ್ಳಾರಂಗ ಇನ್ನು ಯಾರಾಕೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎತ್ತುಮಾಟಿಟ್ಟು ಚಂತು ಅದು ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾಳೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಒಂದು ಯಾರು ಮೇಬಿನ ಅನುವರಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾನ್
అమౌంట్ తమ్మురాని ఈ కార్యక్రమం ఎల్లరికీ అల్లాహ్ దీర్ఘ ఆయుష్ను ఆఫియత్ మారో కొడుకట్టి ఏనం దీనిన కార్యక్రమానికి ఏతైతే అల్లాహ్ కొడుకట్టి చెంతో చెమ్మనార పల్కవరకు కూడా అవకాశం లేకుండా పల్కద నిపాట వాఖిర్ దవానా అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे उनकी लगन दिल में बसाएंगे दिल में बसाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे एक दिन चलेगी गुलामों की ताली सल्ले अलैहि मौज वाली एक दिन चलेगी गुलामों की ताली सल्ले अलैहि मौज वाली लाद नबी अब गुनगुनाएंगे लाद नबी अब गुनगुनाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे आका की शक्ल में कचूरों के गाँव में दिलकश हवाओं में कुएं फसाओं में आका की शक्ल में कचूरों की छाँव में दिलकश हवाओं में कुएं फसाओं में छोटा सा एक घर बनाएंगे छोटा सा एक घर बनाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे उनकी लगन दिल में बसाएंगे उनकी लगन दिल में बसाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे खुशियों की सागर कोई गम नहीं है तैबा नगर दिल से कम नहीं है खुशियों की सागर कोई गम नहीं है तैबा नगर दिल से कम नहीं है ज़मज़म से हम फैज़ पाएंगे ज़मज़म से हम फैज़ पाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे उनकी लगन दिल में बसाएंगे उनकी लगन दिल में बसाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे उतरो झूठे बिरंग मदीना अपना भी बदले तो एक दिन ज़माना उतरो झूठे बिरंग मदीना अपना भी बदले तो एक दिन ज़माना दिल की लगी घर पर हो जाएंगे दिल की लगी घर पर हो जाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे उनकी लगन दिल में बसाएंगे लगन दिल में बसाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ? ನಾ ಮೇಲಂಗಡಿ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ? ಹಾಡು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದೆ, ಅವರು ಕ್ಯಾರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆಯಾ? ಬಿಸಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಟಿವಿಯ ಮುಂದೆ ಇಫ್ತಿಕಾಫ್ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ಕರೆದರೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸಭಿಕರೇ, ವರ್ಷದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತುವಾಗ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಹೆತ್ತವರು
ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ದುರಾವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸದ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಗನ ಹಾಡು ಸ್ಪೀಚ್ ಅವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಅಲ್ಲ. ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಗುಣನಡತೆಯುಳ್ಳ ಊರಿಗೆ, ನಾಡಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೆತ್ತವರಿಂದಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿನಗೀಗ ಯಾವ ಹಾಡು ಬೇಕು? ನನಗೆ ಹಾಡು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಎತ್ತವರು ಇನ್ನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್. എനിക്ക് താജ്മഹലിന്റെ വികാരങ്ങളെ കാണണ്ട, എനിക്ക് പിസാ ഗോപുരങ്ങളെ കാണണ്ട, ബുർജ് ഖലീഫ കാണണ്ട, സിൽവർ സ്റ്റോണിലും വീഗാലാൻഡിലും പോകണ്ട. എനിക്ക് പോകണം മദീന, എനിക്ക് കാണണം മദീന, എനിക്ക് പോകണം മദീന. കാരണം എന്താണ് യാ മുസ്തഫ? ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ, ಯಾರು? ಹಲೋ, ನಾನು ಅಶ್ಫಾಕ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಫೋನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಸಲಾಮ್ ಹೇಳು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ವಅಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ. ಅಶ್ಫಾಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ? ಉಡುಪಿಯಿಂದ. ಇವತ್ತು ಮದ್ರಸ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಾಲ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ? ನಿನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಕೂಡ ರಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ಮದ್ರಸ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ದಿವಸ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ದುರಾವಸ್ಥೆ. ಹೆತ್ತವರೇ, ಇದ್ದೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ, ಇದು 1-2 ದಿವಸದ ಲೋಕ. ಅಂತ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 1-2 ದಿವಸವಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವುದು ಮದ್ರಸ. ಮದ್ರಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮಗಾಗಿ ಯಾಸೀನ್ ಓದುವ, ಕುರ್ಆನ್ ಓದುವ, ಜಿಕ್ರ್ಗಳು ಹೇಳುವ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿನಗೆ ಯಾವ ಹಾಡು ಬೇಕು? ನನಗೊಂದು ಸೂಪರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು. ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಲ್ಲಾಹ್. ನಿನ್ನ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಫೋನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹಾಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಜೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲೊಬ್ರು ಅಜ್ಜಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಲೆ ಮೂಳು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡು. ಅವರ ಮಾರ್ಗ ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಉಮ್ಮೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಲೆ. ഞാൻ തുടങ്ങിയിടുന്നേ. ഹലോ, ಯಾರು? ನಾನು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಕೋಲಾಕಡೆ. നിങ്ങൾ ರಾಯತ್ ಮೀಲಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಲಾಲ್, ನೀನು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡೋದು? ತಮಿಳ, ಕನ್ನಡವ, ನಕ್ಕಣಿಕ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಸಾರಿ ಉಸ್ತಾದ್, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬರೋದು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ನಕ್ಕಣಿ. ನಾನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ರಾಯ ನೋಕರು ಮುನ್ನಲೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಟ್ಟೆ. ಮದ್ರಸ ಎತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀನು? ಮದ್ರಸ ಮೆಡ್ರಸ್. ನೀನು ಪಡಿಚೊಂದಲ್ಲ ಮದ್ರಸ ಕೊಡೋದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಟು. ಮದ್ರಸ ಹಾಕೊಂತಿಲ್ಲ, ಮೆಡ್ರಸ್ ನಾಚ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡ್ರಸ್ ಉಂಟು. ಅಪ್ಪ ನೀ ಇತ್ರത്തോളം ಮದ್ರಸ പോയിട്ടേ ಇಲ್ಲ. ಎಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ್ರೆ ಮದ್ರಸ. ಮದ್ರಸ ನೀವು ಎಂದ್ರೆಂಟು ಗೊತ್ತಿല്ലേ? ഞങ്ങളെ നബി ആര്? ಅದು ಗುಲಾಬ್ ನಬಿ ಆಜಾದಲ್ಲಿ. ഞങ്ങളെ നേതാവ് ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಲ್ಲಾಹ್. ಈಗ ನೀನು ಎಷ್ಟನೇ ತರಗತಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ? 7th. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿವೆಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲ, ಕೋಲಾರ ಊಟ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಾವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳು, ಮದ್ರಸೆಗಳು, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಮದ್ರಸೆಗಳಿಲ್ಲ, ದೀನಿನ ಗಂಧಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಉಲಮಾಗಳು ಅತ್ತಪ್ಪ
ಪ್ರಬೋಧನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಉಮರಾಗಳು ನೀಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಮನಹರಿಕೆಯಾಯಿತು. ನೀನು ಹುಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ಬಾ. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಓರ್ವ ಮದನಿ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲು ಬಾ ಉಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಿನಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಮದರ್ ಹಾಡು. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ये हसनैन के नाना, ये हसनैन के नाना, ये हसनैन के नाना, ये हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, ये हसनैन के नाना, ये हसनैन के नाना, ये हसनैन के नाना, ये हसनैन के नाना। आपके दरबारों में भिखारी, आप है मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आपके दरबारों में भिखारी, आप है मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो है आप तो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका സഹബി അജ്മൈൻ. അമ്മാബാദ്. ഏറ്റവും ആദരം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഉസ്താദരെ, ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാ സദസ്യരുകളെ, അധ്യക്ഷന്മാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് അരാജകത്വത്തിന്റെ കുറിച്ച് 2 വാക്കുകൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആമീൻ. തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെ രാജ്യത്തിൽ, ആ രാജകത്വത്തിന്റെ ഗുണവെടുപ്പ് നടക്കുന്നവരെ നാം തിരിച്ചറിയുന്ന മതിയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ മനോഭാഗത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. മൈക്കേറ്റ് ഇന്ത്യയും മൈൻകേറ്റ് ബാത്തും പറഞ്ഞാൽ ഫാഷിസം മുട്ട അടുക്കൽ വരെ ഇടന്നു വരുന്നു. ഭരണകൂട ഭീകരണത്തെ ഉള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രി കൊണ്ട് നിശബ്ദമാക്കപ്പെടും. ഈ രാജ്യത്തെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തെയും പൈതൃകത്തെയും കാവിപുഷി വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അണിയറയിൽ പ്രകൃതിയായി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമുദായം തമ്മിലുള്ള പരസ്പര വിശ്വാസം അപ്രത്യക്ഷമായി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രഭാവനായ രാഷ്ട്രപതി പോലും രാജ്യത്തെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അപരിഷ്കൃതമുണ്ട് സംശയലക്ഷണമെന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു. എവിടേക്കാണ് ഈ രാജ്യം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എവിടേക്കാണ് ഈ രാജ്യം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജവഹറും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നേടിയെടുത്ത സ്വതന്ത്ര ഭാരതം എന്ന മഹത്തായ സ്വപ്നം ചീട്ടുകൊണ്ടാരം പോലെ പകർന്നു വീഴുകയാണോ? 1000 ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളാണ് രാജ്യസ്നേഹികൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ അവശേഷിക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടാകും, ഭരണകൂടങ്ങളും ഭരണ സംവിധാനവും മാനവാദികളും. പക്ഷേ നാനാർത്ഥത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഓരോ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഗുപ്തകയില്ല.
ചെയ്യൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. വാഹൃതമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆയ ಸಮಯ ಬರಾಬರ್ ಇಲ್ಲದು ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ನನ್ನ ನಿಯತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಕೂಡ സ്റ്റേജിൽ പൽക്ക പറഞ്ഞെല്ലാം ಬೇರೆങ്ങെല്ലാം എന്തിനെ പൽക്ക പറഞ്ഞാരನ್ನು പിടിയില്ല. അപ്പൊ നാളേക്ക് മുതൽ നാനും അത് എനിക്ക് ಬೇರೆ പൽക്ക പറഞ്ഞത് അതിന് അർത്ഥമില്ല. അങ്ങ പൽക്ക പറഞ്ഞത് നല്ല പൽക്ക അയത്തിക്കും. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ചൊലോ പോകണ്ടെന്ന് ചെന്ന് ഈ ഒരു തിങ്കളില് ഞങ്ങ ഉള്ളാർത്തകന വിഷയമേ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ചമ്മ ഉസ്താദുമാർ മദ്രസത്തെ കമ്മിറ്റിയിലെ ആൾമാര് സക്രിയമായിട്ട് നല്ലോണം മേനത്താക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ മദ്രസത്തെ മക്ക പ്രതിഭയിൽ ഉഷാർ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ പ്രതിഭ കാട്ടണം. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നല്ല നയിക്കലാണ്. ആ നയിക്കൽ മാത്രമല്ല, കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ കാര്യക്രമാക്കോന്ന് ചൊല്ലുക മാത്രം കൂടെ കാര്യക്രമാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾವೆ. അതും ಕೂಡ നിങ്ങളെല്ലാവരും കയ്യിലെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പറ ഇപ്പറെಲ್ಲ ഭർത്തിയാക്കിയിട്ട് മേനത്താക്കിയിട്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇതൊരു സഭയാക്കുമ്പോഴത്തേക്കു ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಲ್ಚಪ್ಪ ಬಂದೆತ್ತಿല്ലെങ്കിൽ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಂಬಲಾಗಿರೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಎಂದೋ ಬೇಜಾರಾಕೋ ತೀರಾണ് നിങ്ങളുടെ ചൊത്തു. നിങ്ങൾ ആക്കുന്ന ഇതൊരു പ്രയത്ന എന്തൊക്കെയിത്ത് ഈ ഒരു സ്വരം ഞങ്ങൾ ആക്കുന്ന എന്തൊക്കെയിത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പിടിച്ചതായ മുത്തു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജന്മദിനത്തെ ജന്മമാസ ജന്മ തിങ്കളായതുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ പിടിച്ചതിന്റെ ഈ സ്വര ആക്കിയുള്ള ഈ സ്വര ഒരു സ്വാലിഹായ സ്വര ഒരു നല്ല ഒരു അമല കിട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിലയ്ക്ക് ആവണുണ്ടായി. ഞങ്ങൾ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേലിൽ വിശേഷമായ പിൽസ എവിടുത്തോളം ചൊന്ന് ഉസ്താദ്മാർ ചൊല്ലി അവന്റെ അബ്ബർ മുறை കാണ്ടിയാറ അവന്റെ മക്കളെ സമ്പത്തിനെ കാണ്ടിയാറ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങളുടെ മേൽ പിൽസ വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രം അവന്റെ ഈമാൻ പരിപൂർണമാകും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈമാൻ പരിപൂർണമാവുന്ന സ്വര ഞങ്ങൾ ആക്കുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പടിപാറ്റിയ ഒരു മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പടിപാടിയതായ ഒരു കറക്റ്റ് സന്ദേശത്തിലെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അലൗഡീസുണ്ട്. ചമ്മ ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയമുണ്ട്, ലാഖക്കണക്കിന് വിഷയമുണ്ട്. ആ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കത് പിടിവില്ല. അത് പിടി ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമില്ല. ഒരു 3-4 വിഷയ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಸೊಂದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ഒരു കാസറ്റ് വെച്ചേക്കും വയ്യാവത്ത് ചെന്നക്കതിരാണ്ടി ആരെ പിടിയില്ല. ನಾನು എന്തിനു മനുഷ്യായ ഞങ്ങ ശുരൂക്ക് ഞങ്ങൾ ചെന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവന ശൈലി അല്ലാതെ റസൂൽ പരിപാടിയ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നയിച്ചിക്കോളും. അത് ഏ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്കാം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിപാടിയിലെ നിന്റെ നിരക്കരയില് ഒരുത്ത പൈസ തിന്നെ നീന് വയറുന്നവരോട് ചോറുണ്ടാട് അവനക്കും നീನು ಕೊಡೋ ചൊത്ത് പരിപാടി. ಅವನು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಚೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎಲ್ಲಾರು ಬಿರ್ಸಾಕೊಂಡು ಚಂದ್ರು ಅವನು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಚೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ವಿಶ್ವಸಿക്കുന്നത് നീ പരിപൂർണമായിട്ട് നിന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ സന്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് നീನು നടಕೊಂಡು ചൊല്ലുന്നത് പരിപാടി. ഞാങ്ങ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കണം ചൊല്ലുന്ന പരിപാടി. ഞങ്ങൾ കൗട്ടുംബികമായ പിസ്സപ്പാട് ബലൈപാട്ടോട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പരിപാടി. വേറെ 100 കണക്കുള്ള വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോവാണ്ട് ഈ ചൊന്ന 3 വിഷയത്തിലെ ഞങ്ങൾ സമമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നിരക്കരൽ സമമുണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ കുടുംബത്തിൽ സമമുണ്ട,
ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചങ്ങായിമാരുടെ സമയമുണ്ട അള്ളാഹു റസൂൽ പടിപാടിന് ഒരു മനുഷ്യ അർസാക്കും തീര അർസമന്റെ നേരത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ സലാത്ത് ദിക്കറ് ചൊല്ലുന്നു ഞങ്ങളുടെ തടിര് ഉപശമനാക്കുന്നുണ്ട് ഇബിലീസുള്ള തടി ഇബിലീസിനെ എടിങ്ങേറിന് അർസ ബന്നു പോണ്ടു മേൽക്കൈ ആയി പോണ്ടു ആയങ്ങ ആ അർസ കേവലം 3 നാളുകളുടെ തീരം കൊണ്ട് പടിപാട്ടി ഞങ്ങളുടെ വർഷം 3 കഴിഞ്ഞ അള്ളാഹു റസൂലിനെ പൽക്കത ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയാവില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് എവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇത് ഞങ്ങൾ ചെമ്മ ചിന്നിക്കൂടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസ് ഭാരി കുറഞ്ഞത് ഈ അല്പ ആയുഷിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് നല്ല ആക്കരാന എന്ത് ഞങ്ങൾ ദീനി പ്രവർത്തന ആക്കരാന ഞങ്ങൾ റസൂലിന്റെ മാർഗം നടക്കരാന അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇബാദത്തെടുക്കരാന അത് കിട്ടി മാത്ര ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ജീവനത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം ശരിക്കും ജാഗിന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തി ആവണുണ്ടായി ഞങ്ങൾ സുലൂക്കായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യക്രമം ഞങ്ങൾ ആക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നാളെ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിനമ്ര വിനന്തി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മുത്തുനബി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു തങ്ങൾ പടിപാട്ടെ ആ ശാന്തി സൗഹാർദ്ദത്തെ കൗಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ പിടിച്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾ ബലപാട്ടിട്ട് ഈ പ്രദേശത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവന ശൈലിയെ ബദലാക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാം ചൊല്ലി ശാന്തിയുടെ സന്ദേശം ചൊല്ലുന്നത് ಬೇರೆ ഞങ്ങളുടെ ರಾಜ್ಯದ സഹോദരന്മാർക്കെല്ലാമാർ അന്യജാതിരംഗം കൂടെ അതിനെ കണ്ടെത്തി മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ಹಾಕೊಂಡು ಚಂದು ಈ ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ರೇಮ ಈ ಮೌಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ದೀನಿ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರ ಅಲ್ಲಾಹು ಇನಿಯೂ ಯಾರು ಹಾಕಬೇಕು ನಂಗೂ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ತೌಫೀಕ್ ತರಡು ಚಂದು ದುವಾರಂತು ನಾ ಜಂಡು ಪಲ್ಕ ನಿಪ್ಪಾಟ್ರೆ ಆಗಿ ಅದರ ಮಧ್ಯത്തിൽ ನಾನು ഒരു പൽക്ക നിങ്ങളുടെ ചൊല്ലേണ്ടി വേണം സയ്യദ് മദനി ദർഗാ ഈ സഭാംഗന ദർബാർ ഉള്ളത് മക്കളെ ഓർമ്മ ഈ ദർബാർ ഉള്ളത് മേലങ്ങാടിയുടെ ഹൃദയഭാഗ ഈ സയ്യദ് മദനി ദർഗാ സഭാംഗന ഉള്ളത് പണ്ട് പേരേക്ക് മുതലും സയ്യദ് മദനി ദർഗാ ജോയിമാസി മേലങ്ങാടി ഉള്ളാലാണ്ട് അത് പിന്നെ ഉള്ളാല പേര് ഷോർട്ട് ആക്കുകയും ആക്കിയിരിക്കുവാൻ ഈ ഒരു ജാഗയില് നിങ്ങൾ നല്ലോണം പാലക്കാർ ആലോചനാക്കും ഈ സയ്യദ് മദനി ദർബാർക്ക് സുമാർ 500 ചില്ലറ വർഷത്തെ ഇതിഹാസം ഉണ്ടോണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു 90 വർഷത്തെ ആഡളിത പരമ്പര വിഷയം കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇബ്രാഹിം ആചാർ 13 ഇബ്രാഹിം ആചാർ അമ്മ ബാജരങ്ങ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല അത് മുന്നത്തെ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ അപ്പൊ മുക്തേശ്വരുണ്ട് ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಡದ ನಾಲ್ಕು പേര് വെച്ചിട്ടല്ല എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബജാറിക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് കൂടെ ഇബ്രാഹിം ആചാർ ആക്കിയ കുറെ അഭിവൃദ്ധി മറുപടി ഇബ്രാഹിം ആചാര കാലത്തിന് താജുൽ ഉലമ മുദറസൈത്ത് അതിന് പിന്നെ ഹാലിയാറായിട്ട് ദീർഘമായ ഒരു സേവനം ഇവിടെ ചെയ്താണ് ആ കാലത്ത് വേണ്ട കണിക്കുന്ന വിദ്യാസംസ്ഥകളെല്ലാം ഇവിടെ ആയി ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട പണി മാത്രമല്ല ഈ ഒലിക്കിற കാലത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താക്കിയുള്ള ഞങ്ങൾ തമ്മിലൂടെ പെണിങ്ങുകളുള്ള ഇത് എന്ത് കയറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്തന ഈ പാലക്കാരിൽ വേണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പിടിയുണ്ട് ഞാൻ ഏഴത്തിൽ ചൊല്ലോ കാരണം വരുന്നേ ഉള്ളാലത്ത് ജമാത്ത് ഒരു ಒಗ್ಗಟ್ಟೈತಿ ಕಳವೇನೈತಿ ನಗರ ಹಿರಿಯಗ ಪಾರಂಪರ್ಯಮೈತಿ ಬಂದಿರುವ ഒരു നടപടിക്കಲ್ಲಿ ഇതേ ഒളിച്ചിതങ്ങൾ ഈ ഒരു ಒಗ್ಗಟ್ಟು ഈ ഉള്ളാലത്തെ ഈ ജമാത്തിനെ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ എല്ലാ ജമാത്തിനും എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനും നോക്കിയിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് സെക്ഷൻ എന്നാൽ ഒരു കുശിപെട്ട എന്നാൽ ഉള്ളാലത്തെ മാത്രമേ വയ്യൽ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളാലത്തെ ചെറുകാത്തേക്ക് എല്ലാ ദേശത്തെയും എല്ലാ രാഷ്ട്രത്തെയും എല്ലാ രാജ്യത്തെയും എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനും ഊടുകിണ്ടി നേർച്ച പൈസ കമർത്തി അങ്ങനെ ഇഷ്ടാർത്ഥ പൂർത്തിയാക്കി പോകണ്ടാൽ അങ്ങനെ നെയ്യത്ത് അതിന് ഉള്ളാലത്തെ എത്ര ഉണ്ണു ചൊന്തു നൻകു നിങ്ങ് കൊണ്ടുണ്ട് ആയക ഉള്ളാലത്തെ മുട്ടത്തിലുള്ള സ്ഥലം അത് മലയാളത്തിന്റെ പൽക്ക കഴിക്ക മുട്ടത്തെ മുല്ലത്തിന് മണമില്ല ഔദ്യോഗിക മല്ലികയ്ക്ക് മണമില്ല അതാവക്ക് തീര ഞങ്ങളെല്ലാരും
ಈ ಸೈಯದ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಅದೋಡು ಕೂಡಿತು ಈ ಒಡಿഞ്ഞു പോക ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಜಮಾತ್ರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲಿ ಇಕ್ಕೊಡಲ್ಲ ಮಾರೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗು ഒരു കാലത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നീര ഈ നഗര ഉന്നയിപ്പതേ കമ്മിറ്റി 1-5 ವರ್ಷ അല്ലെങ്കിൽ 2-4 അത് വർഷം എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലുക സാധ്യമല്ല. അത് വലിയ വിഷയമല്ല. റഷീദ് റൊട്ടിയെ വിരുദ്ധമായ വലിയ വിഷയമല്ല. ഇണ്ട് വിരോധം നടക്കുന്ന സയ്യദ് മദൻ തങ്ങളെ മേൽ എങ്ങനെ ചെന്നൈ ഉള്ളാത്ത വിഷയ ഉള്ളാത്ത ബഗേരിച്ച് തീർക്കാൻ സാധ്യത. ഉള്ളാത്ത ബഗേരിച്ച് തീർക്കാതെ ഒരു വിഷയം കൂടിയില്ല. കാലി ഒരു മദ്രസയുടെ മൂക്കാക്കിയ വിഷയത്തിൽ ഒരു വലിയ ശക്തി ദുഷ്ടശക്തിയുടെ ചൊന്നങ്ങളും തപ്പാവല ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ പോയിട്ട് ഉള്ളാള ദർഗത്തെ വഖഫ് സ്വാധീനം കൊടുത്തു. മേലെ മേലെ ഇല്ലാസല്ലത്തെ അടിച്ചു കൊടുത്തു. 1,37,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಟ್ಟಣು ಚೊಂದುಲೆ ಆದೇಶ ಬರಬಾರ್ದು ಹಾಕಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇಂಡು ಕೇಸು ಮುಖಾಂತರ ಹೋರಾಡುಂಬರಾಕಿದ ಇವರು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಈಗ ನಲ್ಲೋಣ ಆಲೋಚನೆ. ಕೋಟೆ ಬರ್ತಾ ಬಲ್ಲಿನ ಚೆಕ್ ಐತಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಟ್ಟದು ಬಂತು. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಲ್ಲಿ ಐತಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಟ್ಟ ಬಂತು. ಮೇಲಂಗರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಿಲ್ಲ. ಇಂಡಕಾಲ ಬರುವಾರು ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗೂ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಊಡ ಬಂಡ ಎಂದೇ ಸರಿಯ ಕಾಸು ಊಡ ಪಪ್ಪಗಾಯಿ ಬಿತ್ತದ ಊಡ ಬಸಳೆ ಬಿತ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಂಗ ಬಿತ್ತದ ವಾಕ್ಷಣ ಆಗಿದ್ದು ಆ ದರ್ಗದಂಡ ಕಾಸಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಕೊಡ್ಕೊರೆ. ಈ ಕಷ್ಟ ಈ ಇಂಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಸು ಕೆಟ್ಟುಬಾಟದ ಹಾಕಿಂದು ಓ ಹಯಾಲಾಕಂಡೆ ಈ ಉಲ್ಲಾಸ ಜಮಾತ ಒಡ್ಚದ್ವಿ ಮಿಕ್ಕೆಂದು ಲಾಭ ಕಿಟ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಹಾಕಂಡಿ. അതുകൊണ്ട് ನಾನು ಚಂದ ಉತ್ತಮವರಿಲ್ಲ ಭಾರತ ನೊಂಬಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯತ್ತು ಊಳದಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಶೆಪಟ್ಟವನಲ್ಲ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಆಶೆಪಟ್ಟವನಲ್ಲ. ಸೈಯದ್ ಮದನ್ ತಗರ ಪೊರ್ತವನ್ನದು ಒಂಬುದು ನಾನು ಕೂಡ ಬಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದೆ. ಸೈಯದ್ ಮದನ್ ತಗ ಎಪ್ಪನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಡ್ರು ಅಂಡು ನಾನು ಉಡ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಡುದು ಸೈಯದ್ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆವರ ಅಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎವಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಈ ಮಂಜನಾಡಿಯ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಣಿಯ ಅಲ್ಲೇ ಸಜಿಬಾಬ ತರ ಹೋಯ್ತು ಉಲ್ಲಾಟ ವಿಷಯವರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆಯುಷ್ಯವೇ ಮನುಷ್ಯನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಿನ್ನ ಯಾರ್ತದೆ ಅಧಿಕಾರತೆ ಆಶೆ ಪಟ್ಟದ್ದು ಆಗ ಜಮಾತು ಒಲಿಯನು ಈ ಜಮಾತು ಒಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎಂದಾವು ಈ ಜಮಾತು ಒಂದೈತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದಾವು ಜಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಇಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಾವು ಪೊತ್ತು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ನಾನೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿದಲ್ಲ ಅವರ ಬಂಡ ಕಾಸು ಆಯದು ಅದು ಹಿರಿಯಗ ಹಾಕಿದಂದದು ಹಿರಿಯಗ ಹಾಕಿದಂದವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂತಿ ಆದ್ರೆ ಒಲಿಕೆ ಕೊಂದರೆ ಕೊಡುದಾಯ್ತ ಎಂದೇ ರಾಯತಗಳ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಎಪ್ಪಾದವನು ರಾಯತಗಳ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲವಾ ಅದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಪ್ಪ ಇಲ್ಲವಾ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಕೋ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. അതുകൊണ്ട് ನಾನು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮಾತ್ರ ಒಲಿಕವು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಜಾಗಿರು ನೋಕ್ಯವು ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಇತ್ತರವಾಯ ಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತರ ಮದ್ರಸಾ ಇತ್ತರ ಕಾಲೇಜಿ ಇತ್ತರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತರ ITI ನಡಪಾಟಿಲ್ಲ ಚೊಲ್ಲು ಗಂಟಾಘೋಷ ಇದ್ದು ಚೊಲ್ಲ ಹಂಗಂತದ್ರ ಒಲಿಕೆಗೂ ನೀ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಹಾಕೋಣ. ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಮಾರೆ അങ്ങനെ സദ്ബുദ്ധി വേണ്ടി ദുവാർക്കൊള്ളു അങ്ങനെ ദുവ തട്ടില്ല തട്ടല കാരണം എന്താ ചെന്നൈ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ತ್ಯಾಗೆ ಐಕ್ಯತೆ ವಿಷಯ ಫಲಕ ಬಂದಿಗೈತಿ ಐಕ್ಯತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಚಂದೂರ ಫಲಕ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೊಡ್ತೆ ಐಕ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನೆಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಲ್ಲ ಹೊಲಿಸ್ತದೆ ஒரு ಇಷ್ಟದಾಸ ಐತಿಕ್ರೆ ನೀನ್ ಎಗನೆ ಅದು ಸುನ್ನತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆಲೈತಿಕ್ರೆ ಅದು ಸುನ್ನತ್ತು ಜಮಾತ್ರ ಅಡಿಸ್ತಾನ ನಿಕ್ರೋನು ಅವು ಒತ್ತಡ ಅಡಿ ವರ್ಪಿಸಿದಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬೇನೈತಿ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಬೇನೈತಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಿಕ್ಕೋನು പേരിക്ക് മാത്ര ആരമാ കൂട്ടിട്ടാക്കിയിട്ട് ഫായ്ദ ഇല്ല. ഇത്ര ചൊല്ലും എല്ലാ പാലക്കാരും ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಕೊಡು. ಕಾರಣ ನಂಗ ಸೈಯದ್ ಮದಿನ ತಗಡ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಹಾಕಿರಿ ನಂಗ ಆರಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಐತಿ ನಲ್ಲೋಣ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕೋಣ ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಚಂದವಲ್ಲಾರಿ ಊಡ ಪೈಸ ಬಂದಿದೆ ಊಡ ನೇರ್ಚ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಳವು ಪಲ್ಕ ನೀಗ ಬಂದು ನೋಕೋರು 10-15 ವರ್ಷದ ಬರ
ఊరి ప్రతి ಒಂದು ಬಂಡೆ ಕಾಸರ ಕಣ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತರ ಕೋಟಿ ಬಂಡಿನುಂಡು അതേപോലെ നിരന്തര ಬಂಡಿ കച്ചവടത്തോടത്തും കൂടെ ഏറുപേരാവും ഈ വർഷം കച്ചവടം ഇല്ല ആർത്തിക കച്ചവടം ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ നഷ്ടകഷ്ടമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു സയ്യദ് തങ്ങളുടെ ಬಂಡೆ കാസ് ഒരു കൊലത്തില്ലാമാറി തിങ്ങൾക്ക് 60 ലക്ഷം രൂപ ചെലവായി കൊണ്ടു ഇതെല്ലാം നണ്ടതികളെ ഭവിഷ്യല്ല ആ കിണഞ്ഞകളെ ഭവിഷ്യ അത് കൊടുത്തു പിന്നെ ചില ജാഗിയത് സ്കൂളിന് ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടില്ല റിക്ഷ തവണ കേൾക്കറേ ടീച്ചറൊട്ടിಗೆ ശമ്പളം കിട്ടിയതാണ് ಮೊಂಡೆ ತಗಾಡಿ പോയി കേൾക്കറേ നിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയതാണ് ನೀನು 6 മാവ കേൾക്കൂ നിക്ക് എന്ത് അഗത്യ ഈ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಕೋಟೆಪುರத்து ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ಪಲಕೋಟೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಸು ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಗಾ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವಳ ಬಂಡೆ ಕಾಸನ್ನು ಮೈಯಾವಲ್ಲೆ അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യാരെ കൊരടിയാവും എങ്ങനെ നഗരെ മക്കളെ അമ്മമാർക്ക് കാസിന് താപത്രയായി നഗനിക ബിഹാർച്ചക്ക് സയ്യദ് ബന്ധങ്ങളുടെ ಬಂದಿരിക്കുന്ന കാസ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വണ്ടിയില്ലേ ആ നോട്ട് ബാന് കേരള സ്ട്രൈക്ക് കച്ചവടം ഇല്ല GST ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ വിഷയത്തിലേക്ക് ആൾമാരെ ഒഴിവാക്കി ആരെ കൂടെ കൊണ്ട് നഗര മക്കളെ കാസ് സ്കൂളിൽ വണ്ടിയിലെ ടൈം കേട്ടുള്ളാറ് ആ ടൈം കേട്ടതനുസരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ಯಾരെ കൂടെ അല്ലാണ്ട് അവിടെ എന്തു അടിമേലൈത്തില്ല ಅದೆಲ್ಲ ಸುಸಾಂತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು നിങ്ങൾ 5.5 ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರ ನಿಂಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಮಯ್ಯ ಸ್ವರ ತೊಡങ്ങിಯ ಆಲೆ ಕಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಟ್ತಿಯಾರು ಕಾಸು ಕೊಡ್ಕಂಡ ಕಾಸು ತಿಂದಿರಾರು ഓടിയാൽ കേട്ടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സംബന്ധപ്പെട്ടവരോട് കേട്ടേ തന്നെങ്കിൽ ഫോൺ ആക്കിയാറ് നീ എന്തെങ്കിലും കാശ് കൊടുത്തേ നോവില്ല എന്തിനെ ബുദ്ധി ഇതൊക്കെ പിടിയാവില്ല അതുകൊണ്ടു ഈ ഒരു ദുഷ്ടശക്തിനെ നിങ്ങൾ ഭാരി ജാഗ്രത ആക്കണം ഞാൻ ഇനിയൊക്കെ കുറിച്ച് ചൊല്ലേ നന്റെ അധികാര നക്ക് പവർക്കാ നിങ്ങൾ വെറുത്ത് എന്തും ആലോചനാക്കണ്ട സയ്യദ് ബന്ധങ്ങളുടെ ദർഗത്തെ ആ ഒരു സ്വത്ത് ആ വ്യത്യാസം അത് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യല്ല നശിച്ചു പോയത് ആസ്പത്രി വ്യക്തരമായ എന്റെ സഹോദരിമാരവിടെ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു ധർമ്മത്തിന് ഇന്ന് 25,000 30,000 രൂപ അത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നേ എത്ര ആൾക്ക് ലാഭമാക്കും എന്ത് കൊടുത്ത് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആൾമാരെ സഹകാരം ഇല്ലാത്ത സ്വഭാവം കാശ് കേട്ട് കാശില്ല ആട് വിത്ത് തന്നെ എട വിത്ത് തന്നെ ഇൻഷൂർ കിട്ടിയും തന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയാൽ അതുപോലെ വേറെ വിദ്യാസംസ്ഥ അങ്ങനെ ആക്കിയാറ് അത് ഒളിവ് പോലത്തെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മുന്നൽ പറഞ്ഞു ചൊത്തു ഈ ജമാഅത്ത് എപ്പോൾ ഞാൻ ഏരിയങ്ങാക്കി തന്നെ ആ ഒഗറ്റ് എന്ത് അർസപ്പോപ്പിൽ ജമാഅത്ത് വിട്ട് കളിക്കാറ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകാരാക്കൾ ചൊത്തു എന്റെ പൽക്കതിപ്പാട്ടെ അല്ലാഹ് والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل كل الصحابة أجمعين أما بعد വേദിയിലുള്ള സയ്യിദ് മദനി അബൂബക്കർ ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രധാന കാര്യദർശി അമീർ ഹാജി മുഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസീദ് ഹുസപ്പള്ളി ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതുപോലെ അറബിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ ഖാൻ മാജി അധ്യക്ഷനായ ഫാറൂഖ് ഉള്ളാൾ അതേപോലെ അറബിക് ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമാലാക്ക യൂസുഫാക്ക അതേപോലെ നമ്മുടെ കൗൺസിലർ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ കേന്ദ്ര സമിതി സദസ്യനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ അതേപോലെ സൈനുദ്ദീൻ സഖാഫി ഖതീബ് ഉസ്താദ് യൂസുഫ് ഇസ്ബാഹി തുടങ്ങിയ മറ്റുള്ള എല്ലാ വേദിയിലുള്ള ഉമറ നേതാക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് 2 ദിവസത്തോളമായി ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നീണ്ടുനിന്ന് വളരെ മഹത്തായ പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പള്ളിയുടെയും നമ്മുടെ പുരോഗമനത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ അവർകൾ നമ്മളോട് വിശദമായി സംസാരിച്ചു. നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ദുആ ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സായി അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സദസ്സിനെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കലും അവിടുത്തെ മദ്ഹ് കേൾക്കലും അത് വലിയ അമലുകളാണ്, വലിയ അമലാണ്. നമുക്കൊരിക്കലും ഇവിടെ കുറേ സമയം
ഈ പിഞ്ചു കിടാക്കളെ അവിടുത്തെ പാട്ടും പ്രസംഗവും കേട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല. അത് കാരണമായി നമുക്കും ഈ ദുനിയാവിലും നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ സന്തോഷം നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുണ്ടായോ, അതേപോലെ നമുക്ക് മരിച്ചതിന് ശേഷവും ആ മക്കളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ മക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദീനിയായ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാം മുന്നേറണം. കൂടുതൽ നീട്ടി പറയേണ്ട സമയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പുരോഗമന വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. 55ഓളം വിദ്യാർത്ഥി പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അല്ലാഹു തആല മദനി തങ്ങളെ ഹക്കുകൊണ്ട് എല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസം അത് നൽകിയാൽ നമ്മുടെ നാടും നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ വീടും മാത്രമല്ല, ആ പെൺകുട്ടികളെ തലമുറയായി വരുന്ന മക്കളെല്ലാം മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മക്കളായി തീരും. അത് വലിയ നേട്ടമാണ്. നമ്മുടെ നാടിന് മാത്രമല്ല, ആ കുടുംബത്തിന് തന്നെ വലിയ നേട്ടമാണ്, വലിയ മഹത്വമാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനെല്ലാം അല്ലാഹു തആല വഴികൾ എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം ആളുകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അല്ലാഹു തആല ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നടക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടും ഇവിടെ ഇനിയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടും കൂടുതൽ നീട്ടി പറയുന്നില്ല. വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ನಂಗೆ ನೋಕರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಕ್ರ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗಳ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ನೋಕರು ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗ ನುಬೂವತ್ കിട്ടിയിട്ട് 13 ವರ್ಷ മക്കത്തിൽ ദീൻ പ്രಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. അവിടെ പല ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ പല ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂತು. ಲಾಸ್ಟ್ ತಂಡೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದು ಆಗೋನ್ ಕಲಂ ಕೂಟಗಾರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೀನಿ ಬೇಡಿದ ಮಕ್ಕತ್ತಿಗೆ ಹಿಜರ ಬೈತಿ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತಾರೆ ಚುರುಕಿ ಜಲ ಉದ್ದ ಬೋಲದನ್ನು ಹಿಜರ ಬೈತಿ ನೋಡು ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಪ್ಪ ಮಕ್ಕತ್ತಿದೆ 13 ವರ್ಷ അവിടെ ദീന നടപ്പാಡ್ತಿ ಹಿಜರ ಬೈತಿ ಮದೀನದ ಬೈತಿ അവിടെന്താ പരിസ്ഥിതി ചേഞ്ച് ആയിട്ട് അവിടെന്താ ഇസ്ലാം ആൾമാർ കാലി 10 വർഷത്തിൽ ഇസ്ലാം ബെനത്തർ ആൾമാർ തൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ശക്തിയോടെ ബെല്ലുന്നത് ഒരു വിഷയം ഇതായിട്ട് മെയിൻ എന്ന് നോക്കറു 13 ವರ್ಷ ಊಡಾಡೋದು ನಡೀತದೆ 10 ವರ್ಷ ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ನಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇದೈತಿಕ್ಕಿನ ರಸೂಲರು ಮೇಯ್ನ್ ಅವರು പഠിച്ചോന്നറിയോ ആദേശം ഈ രൂപത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനൊരു ചരിത്രം എന്നൊക്കെ അതിനും എന്താക്കിയാറ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പിന്നെ വന്ന താബിമാരും സൂഫിയാക്കന്മാരും ഔലിയാക്കന്മാരും അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനത്തെ ആ സൂഫിയാക്കന്മാർ വലിയ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിന് മേലെ ആശയില്ലാത്തന ഞങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ എത്ര ഞങ്ങൾക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടിയാലും എത്ര കാർബാർ കിട്ടിയാലും സുഖ സൗലത്ത് കിട്ടിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഈ ദുനിയാവിനെ കണക്കാക്കിയില്ല അഞ്ച് പേന്മ ആക്കറ് ആ കാരണത്തിലേക്ക് അന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി ദുനിയാവ് അങ്ങനെ ഇതേപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എങ്ങനെ പോയാറ് അതുപോലെ ദീനിൻ്റെ സ്പ്രെഡാക്കണായിട്ട് എല്ലാ ദുനിയാവും ಬಂದರು ಆ ಪೈಕಿലേക്ക് ಬಂದ ഞങ്ങളെ സീരുമറ്റങ്ങ ഈ മഹാൻ ഔലിയ അങ്ങ് മദീനത്തെ വന്നിട്ട് അതേ അനുസരിച്ച് എത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് ആലോചന പോലെ കുറവ് അങ്ങനത്തെ മഹാൻ എല്ലാം ಬಿಟ್ಟದು ಈ ರಾಯತೆ ಬಂದು ಇನ್ನೆಂದೈತಿ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಇವರು ಇಸ್ಲಾಂದು ಸೆಂಟ್ರೇ ಇಂದಿನ ಮುಸ್ತಫ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಪಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರ ಮಹಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ഒരു അധികാരത്തെ ആശ വെച്ചിട്ട് 5 വർഷം എനിക്ക് താഴ്മയാക്കാൻ സാധ്യമില്ല എനിക്ക് ഈ 5 വർഷം മുന്നേ എനിക്ക് അധികാരത്തെ ദാഹത്തെ വ്യാമോഹത്തെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉള്ളത്തിന് നാശ കൊടുത്ത് തമ്മിൽ ಹೋರಾಟ ಕೊಡೈತಿ പള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ടിರ್ತಾರೆ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡಿತೀರಿ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾರದ ಆಲ್ದಾರ ಚಿಂತನಾಕರು ನಿಂಗೆ അവിടെ സീറ്റിലൊക്കെ പുറത്തില്ല അതി വേഗം അധികാരമാണ് ഊടത്തെ അധികാര ചേഞ്ച് അവിടെ 5 ವರ್ಷ വഖഫിലെ ബോർഡിൽ 3 ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು അതിൽ ಒತ್ತಡ കൊണ്ടിപ്പ ഇതെല്ലാം പ്രതി ഉള്ളാത്ത സമസ്ത നാഗരികമാർ ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കണം ഞങ്ങളെ ഹീരിയാന എത്ര സുന്ദരമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി തന്നാണ് നോക്കൊരു ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഒന്ന് വേറെ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ദുനിയാവയെ പഠിക്കുന്നവർ വേറെ സംസ്ഥ ദീനിയായ സംസ്ഥ പഠിക്കുന്നു അറബി ട്രസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഹിരിയനാക്കിയിട്ട് എത്ര ചന്തത്തിൽ അതുപോലെ ഉറൂസ് ബർമത്തോ ഉറൂസ് 4 വെച്ച സാത്തിക്ക് ഈ ദർഗാ കമ്മിറ്റിയെല്ലാം ഡിസോൾവ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ಬಂತು എന്ത് ചന്തത്തിൽ സ്വാർച്ചിട്ട് എന്ത് ചന്തത്തിൽ ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിട്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് അധികാരത്തെ വ്യാമോഹത്തിക്ക്
5 വർഷം താഴ്മില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരിന്തി ഞങ്ങളെ ഉള്ളാട്ടപ്പെടുക്കാറ് ഇത് പ്രതി ഉള്ളാട്ട ഒരു നാഗരികന്മാർ ഹായലാക്കണം. ഇത് ಬಿಟ್ಟರೆ മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള ചിന്ന ബൽക്ക 100 കറക്റ്റായ ഒരു വിഷയത്തിക്കുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തയിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് നാ ദീർഘ ബൽക്ക ಬರಲ್ಲ. നിങ്ങളെല്ലാ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ഉണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 4 പോകുന്നുണ്ട്. ಬಹುಶಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಬರ್ಮಯ್ಯ ಆಯ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಮಕ್ಕ ಇಂದത്തെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ചന്തകളും നല്ല സന്തോഷം ആക്കിയതൊക്കെ എപ്പം റഹിമ നാനും നിങ്ങളെ പോലെ ഇതേ ഇവിടെ രാത്രി മദ്രസയിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പോലെ നാട് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ജാഗിനൊക്കെ ദീർഘ അവകാശം കിട്ടി ആയിക്കോട്ടെ. നാളെ നിങ്ങൾ നല്ല മക്ക നല്ല സ്വാലിഹായ മക്ക എത്തി അബ്ബമ്മക്ക് നല്ല അനുഭവം കൊടുക്കൽ മക്ക നിങ്ങൾ ആയിത്തീരുന്നത് ഞാൻ ചൊല്ലുകയാണ്. പല ഇപ്പടിന് വാഹൃദാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അല്ലാഹു നബി തങ്ങളെ അയച്ചത് റഹ്മത്തായിട്ടാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്താണ് നമുക്ക് ഈ മദ്രസ സംവിധാനം. മാഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ 400 ജാസ്തി മക്ക ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട്. ആ മക്ക ഡെയിലി വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ഖുർആൻ ഓതി. ചെറിയ മക്ക 1ാം ക്ലാസ്സിന് പിടിച്ച 10ാം ക്ലാസ് വലിയ ക്ലാസ് എല്ലാ മക്ക സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പീരീഡിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നു. മാഷാ അല്ലാഹ് അതെല്ലാം മദ്രസനെ കൊണ്ടുണ്ടായത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടെ ഇപ്പോ പെണ്ണുമക്കളെ ശരീഅത്ത് കോളേജ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ടായിരുന്നു. മാഷാ അല്ലാഹ് വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ വിഷയം, ഒരു ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. പിന്നെ ഈ പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ബർക്കത്തിന്റെ പള്ളിയാണ്. ഇതിന്റെ പേര് എപ്പോഴും പുതിയ പള്ളി. എത്ര പളായെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേര് പുതിയ പള്ളി. അതന്നെ ഒരു ബർക്കത്ത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈർ നൽകട്ടെ. ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് 2 വാക്ക് മുണ്ടാൻ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്ന ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു തങ്ങളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന സയ്യിദ് അറബിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റിലെ അലിയാത്തുള്ള മദ്രസ കംസുലുള്ള മദ്രസ മദ്രസത്തിൽ ഞങ്ങളെ മക്ക നല്ലപോലെ അഭിവൃദ്ധി ആയിട്ടുള്ളത് അറബിക് ട്രസ്റ്റില് ഫസ്റ്റ് അഭിനന്ദന. അതേപോലെ ഇനി നിങ്ങളും ഇതിരകാല ചന്തത്തിൽ പോകുന്നത് അല്ലാഹു എത്തുപാട്ടിട്ട് കൊടുത്തു അവകാശത്തിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി കൊണ്ട് നല്ല പങ്കെടുക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അല്ലാഹു അക്ബർ. യുഎം ആകിഫ് ഹിദായത്തുള്ള ആകിഫ് ഹിദായത്തുള്ള അൻവീർ അബ്ദുൽ ഹമീദ് അൻവീർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം മുഹമ്മദ് സൻവീർ മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് സൻവീർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഹമ്മദ് ബാവ ഫാത്തിമ നിലൗഫർ ആയിഷ യുസൈറ സഫിയ ആസിക ലുതുഫ ഫാത്തിമ അസ്ഫിയ ആയിഷ അഫ്ര മറിയമ ഹിബ റിള ഫാറൂഖ് യാസീൻ 1ാം ക്ലാസ് സി സസ 1ാം ക്ലാസ് സി ഇപ്പൊ 2ാം ക്ലാസ്സിലെ സസ ഇല്ല സസ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ സഫ മയ്യദ്ദി സഫ മയ്യദ്ദി 2ാം ക്ലാസ് ബി മുഹമ്മദ് ഹായിൽ അഷ്റഫ് മുഹമ്മദ് ഹായിൽ 3ാം ക്ലാസ് എ അസ്റാർ സനഫ് ഇബ്രാഹിം 3ാം ക്ലാസ് ബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള 3 ബി റംനാസ് ഗുലാം ഹുസൈൻ റംനാസ് 4ാം ക്ലാസ് എ റമീസ് മുഹമ്മദ് 4ാം ക്ലാസ് ബി ആയിഷ നിദ ജമാൽ 5ാം ക്ലാസ് എ മുഹമ്മദ് സലീം റിയാസ് 'ഫരീദ നസ്രീനത്തി ഷാഹിദ റൈഫ മർവ ഗ്രൂപ്പ് റൈഫ മേഫാസ് സഫ ഗ്രൂപ്പ് 6th
നസ്വ പിന്നെ സഫ ഗ്രൂപ്പ് ദിൽസാദ് കസീബ അസ്ന സബന ഫുഡിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഫേവർ നെക്സ്റ്റ് മലയാള സ്പീക്കർ നസ്വ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കർ സാഹിസ്ത സീനിയർ സോലോ ഉപാധ്യക്ഷ ദർഗ ഉപാധ്യക്ഷരായ ബാബ കണാൽ ആദർപൂരം ക്ഷണിച്ചില്ല നസ്വ സാഹിസ്തൈക്ക് നസ്വ ജൂനിയർ വിഭാഗം സോലോ സാംഗ് സഫ മറുവ ഗ്രൂപ്പിലെ തേർഡ് ബി സഫ ഇല്ലേ സീനിയർ ഗ്രൂപ്പിലെ സോങ് മറുവ ഗ്രൂപ്പിലെ നസ്വ സഗുഫ്ത റബീബ സഗുഫ്ത റബീബ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തെ ഗ്രൂപ്പ് സോങ് സഫ ഗ്രൂപ്പിലെ റസീന നുസ്രത് ബാനു മിനാജിർ രണ്ടാം ക്ലാസ് ബീരവക്ക ഫസ്റ്റ് ഏഴാം ക്ലാസ് ഹിഫുദുൽ ഏഴാം ക്ലാസ് സാഹിദ ഫസ്റ്റ് ഷാഹിദ ഏഴാം ക്ലാസ് സീനിയർ ഖിറാഅത്തിൽ സബന ഏഴാം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് സബന ജൂനിയർ ഖിറാഅത്തിൽ റിഫ തേർഡ് ബി റിഫ മങ്കൂസ് ഫോൺ ആലാപനല് അതിന് വിതരണ കൊടുക്കുന്നതില് മാജി ഖജാജ് ചെറുമോളക്കം അതിനെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചില്ല മങ്കൂസ് ഫോൺ ആലാപന റുക്കിയ നിഷ്മ അസ്ന ഷാഹിദ സബന സുൽഫിദ നെക്സ്റ്റ് മുഹിയുദ്ദീൻ മാൽ ആലാപനല് റുക്കിയ ലുത്തുഫ കസിബ ഷഹീദ സബന അസ്ന സുൽഫിദ